دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر ایک بڑے پارٹی کے لیڈر کو آپ نے کوئی وجہ سے جائز ناجائز جو بھی ہو آپ اندر کرتے ہیں، جائز بھی وجہ سے آپ اگر وہ اندر ہوتا ہے، تو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ملک کے باہر تو صاحب نے اسے رپورٹ کیا ہے، اور سمی ابراہیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکن ایمبیسی کے اندر ایک فنکشن تھا اور بڑی بڑی ڈگنیٹریز وہاں پر موجود تھی، ڈونلڈ بلوم بھی موجود تھا جو امریکن پاکستان کے اندر ایمبیسڈر موجود ہے۔ اب یہ بھی وہ گھٹیا ترین آدمی ہے اس کے ہوتے ہوئے، بلکہ اس کی بیکنگ موجود تھی جو پاکستان کے اندر ظلم و ستم ہوا ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت ہوئی۔ تاثر ہے کہ فوجی عدالت میں ٹرائل سزا دینے کی حد تک ہوتا ہے، فوجی عدالتوں کا ٹرائل بھی عام عدالت جیسا ہوتا ہے۔ یہ واضح رانا ثناء اللہ نے سیکیورٹی یا صحت کے معاملات پر بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ پوچھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ کیا چارجز تھے اس کے خلاف۔ اب جو چارجز تھے اس کے خلاف وہ ایسے کمزور چارجز تھے، بقول ادھر کے لوگ اور باہر میں بھی ایسے کمزور تھے کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ کوئی چارج نہیں تھا، یہ ایک رائیولری ہے، یہ ایک پولیٹیکل رائیولری ہے جو، اور جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہے وہ دوسرے کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا الیکشنز کے ساتھ کیا ہے، اور ٹرمپ خود کہنے لگا، ٹرمپ خود اس کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پاور میں آئیں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈونلڈ لو جو جا کے بات کی ہے اور جس کے بارے سے رژیم چینج ہوا ہے پاکستان سے، کہ یہ بائیڈن کی کیسی حرکت تھی، کیا بائیڈن کی کتنی مانے وہ کتنا شریک تھا اس ایکشن میں۔ اور اگر وہ ان کو پتا چل جائے، اور ڈونلڈ لو تو ان کا آدمی ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کیا ہے، اور ہمارے سفیر کو اس نے کہا تھا بچو یہ کام کرو، ان کو نکالو، نہیں تو اگر ڈونلڈ لو سیکریٹلی اناؤنس کہہ دیا تو یہ ٹرمپ تو بڑا خوش ہوگا، وہ تو کہتا ہے بائیڈن کو کبھی آنا ہی نہیں تھا، بائیڈن یہ تھا وہ تھا، دیکھو افغانستان میں کیا کیا، دیکھو یہ ادھر کیا کیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایک چھوٹا سا انویسٹیگیشن جب ہو جائے گا اور ڈونلڈ لو سامنے آ جائے گا اور کہے گا کہ ہاں میں نے یہ کیا تھا آن دی انسٹرکشنز آف دی بائیڈن ایڈمنسٹریشن، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہے گا یہ غلط تھا۔ تو اگر وہ غلط تھا تو رژیم چینج غلط تھا، تو پھر ان کو آپ نے اندر کیوں کیا؟ اس کے معنی کچھ پولیٹیکل رائیولری ہے۔ ہم تو ڈیموکریسی میں بلیو کرتے، ہم تو یہ کہتے۔ دوسری بات، آپ نے ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں، بھائی ہمارا قانون ہے ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ابھی اس وقت قانون ہے، ان لوگ شور کر رہے ہیں وہ قانون کے خلاف۔ تو پہلی بات آپ سوچیں ان کا سٹینڈنگ کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے نا، اس وقت ٹرمپ از نتھنگ، ہی از اونلی اے پرائیویٹ سٹیزن who has been elected but he has not taken office۔ تو آپ لوگ ایسے ریاکٹ کر رہے ہیں اور اس لیول پہ ان کے ساتھ ریاکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ آ گیا ہے اور وہ شروع ہو گیا آپ کے خلاف۔ اور جب ایسا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور اس طریقے سے آپ لوگ بات کرنے لگتے ہیں تو دوسروں کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے، وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے۔ آپ نے کیوں نہیں ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر کوئی کنسرنز ہے بائیڈن پاکستان پہ پریشر آ سکتا ہے کوئی ملٹری کورٹس کے فیصلوں کے حوالے سے، اور اس میں کوئی جسٹیفیکیشن پاکستان کے پاس نہیں ہوگی کہ یہ کورٹس کیوں بنائے ہیں، حالانکہ پاکستان کے کورٹ تو لیگل ہے؟ بالکل جسٹیفیکیشن ہے نا، آپ تو کہتے ہیں، ابھی کہہ دیا ہے نا کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لایا تھا جس میں یہ پاسبل ہے، اور ہمارے پرانے لاء سے بھی کورٹس نے کہا ہے کہ ان سرٹن سرکمسٹانسز ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے سیویلینز میں۔ آپ ٹکے رہے ہیں اس پہ، یہ گالی گلوچ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ٹکے رہے ہیں اور کہیں کہ ہمارا قانون ہے، آپ معاف کریے، دس از آر لا، اور اگر ہمارا لا اگر غلط ہے تو سپریم کورٹ نے تو کچھ نہیں کہا، سپریم کورٹ نے یہ امینڈمنٹ کو ایکسپٹ کیا۔ Why are you getting مانے کہ آپ ان کے ساتھ جن لوگوں کے پاس کچھ اسٹیٹس ہی نہیں ہے اب تک، ان سے اب سے شروع کر دیا آپ لڑنے کے لیے۔ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جب یہ آئیں گے ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے کہ
क्यों हमने ये स्टेप किए। दुनिया भर के जो डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं ना, ये बात समझें कि ये कोई पुष्ट पराई या किसी की सोलतकारी नहीं होती, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि अगर उस मुल्क के अंदर कोई ज्यादती हो रही है, जो नेशन स्टेट का बुनियादी कंसेप्ट है या ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट या बेसिक तस्वर ये है कि अगर मुझे इधर आज मार पड़ रही है तो ये अमेरिका वाले के लिए मसला है, ये फलस्तीन वाले के लिए भी मसला है, ये रशियन वाले के लिए भी मसला है, ये यूरोप वाले के लिए मसला है। और इसी तरह से दुनिया में कहीं पर भी अगर किसी को भी मारा जा रहा है तो ये हम सब के लिए मसला है, ये हर बंदे के लिए मसला है। इसको ग्लोबलाइजेशन, इसीलिए डिप्लोमेट्स होते हैं, मिशन होते हैं, बैनुल अक़वामी तंजीमें, एनजीओ इन सारी चीजों के ऊपर काम करती हैं। तो ये बाकायदा से डोनाल्ड ब्लूम ये सौलतकारी करता रहा है, ये बड़ा घटिया और घिनौना इस बंदे का किरदार रहा है पाकिस्तान के अंदर। समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि जो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर फंक्शन था, तो वहां पर जो पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट या शख्सियत मौजूद थी, उन्होंने डिप्लोमेट से पूछा या अमेरिकन ऑफिशियल से पूछा जो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है कि ये जो नई हुकूमत आई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अब क्या समझते हैं कि क्या होगा। उन्होंने कहा हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान के हवाले से क्या होगा, हमें डर यह है कि अमेरिकन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में बैठी हुई थी, इसका जो रोल था उनके साथ क्या होगा, अमेरिकन डिप्लोमेट्स के साथ क्या होगा। यह बात ध्यान में रखें कि रिचर्ड ग्रेनेल ने बाकायदा से ट्वीट किया था कि अमेरिकन एम्बेसी ने हमारे जो अरस्तु हैं या जो हुकूमत का तारा है एहसन इकबाल साहब, उनके ट्वीट को रीट्वीट किया था जिसमें उसने इमरान खान को गुंडा ट्रंप की तरह करार दिया था। तो अमेरिकन एम्बेसी इटसेल्फ बहुत ज्यादा शदीद परेशान है कि जनाब अब ये मामला किस तरफ जा रहा है और ये किस तरह से कंक्लूड होगा और कहां पर जाकर कंक्लूड होगा, और बाकायदा से इस बारे में वो पूछ भी रहे हैं और इस बारे में सवाल भी कर रहे हैं। अब बरतानिया के अंदर जो होने वाला है ये मैसिव है और ये बहुत बड़ा है, और बरतानिया में बाकायदा से ये फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने ट्वीट किया जी, और इस ट्वीट के अंदर वो लिखते हैं कि पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग पाकिस्तान इन क्राइसिस, ये 15 जनवरी वेडनेसडे वाले दिन, और ये लोकेशन है यूके पार्लियामेंट, और इन्विटेशन ओनली इवेंट्स, पार्लियामेंटेरियंस विल हियर फ्रॉम एन एक्सपर्ट पैनल डिस्कशन। ये जो 26 नवंबर की जो एट्रोसिटीज इस्लामाबाद के अंदर हुई हैं और जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो बंदे मारे गए हैं, बंदे अगवा किए गए हैं, गायब हुए हैं, और 10,000 लोगों के बारे में ये कह रहे हैं कि जनाब जो अगवा किए गए हैं, इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑफ ओवर 10,000 पीपल बरतानिया के पार्लियामेंट में डिस्कस होगी। मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस, जो निहत्ते शहरियों का मिलिट्री ट्रायल उसके बारे में, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन पाकिस्तान, अंडरमाइनिंग द जुडिशरी एंड द रोल ऑफ द लॉ, अकाउंटेबिलिटी फॉर द बड़ी अहम पाकिस्तान के इदारों की शख्सियात के बारे में भी लिखा। विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज विल आल्सो शेयर टेस्टिमनीज। अब ये सबसे बड़ी चीज है कि जो विक्टिम्स हैं या जो 26 नवंबर को जो बच्चे मारे गए, जो उठाए गए, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है, उन्हें बतौर गवाही के तौर पर वहां पर लिया जाएगा और उन्हें सुना जाएगा। ये 15 नवंबर को हो रहा है जनाब बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर। बरतानवी पार्लियामेंट का मतलब यह है कि इसके बाद पूरी दुनिया के अखबार, पूरी दुनिया का मीडिया इसे रिपोर्ट करेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना खून जलाकर यह किरदार अदा किया, खून जलाकर। यकीन माने कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज ना होते या उनका किरदार ना होता तो मुझे और आपको सरेआम कोड़े मारे जा रहे होते, सरेआम लित्तर इस्लामाबाद रावलपिंडी की सड़कों पर मुझे और आपको उल्टा लिटाकर सरेआम लित्तर और कोड़े मारे जा रहे होते। ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने एक तारीख का दायरा बदला है, जो खड़े हुए और एक ऐसे टाइम पर खड़े हुए इमरान खान के साथ की जो कि बिल्कुल एक गैर मामूली था। अब ये जियो न्यूज के ऊपर खबर चली है और जियो न्यूज ने बाकायदा से अपने अखबार के अंदर, अपनी वेबसाइट के ऊपर हर जगह पर छपा है, और खबर यह है कि जनाब इमरान खान को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना साहब मुझको को ताव देते हैं, एक टाइम में खुद को हकीम कहते थे। बहरहाल आजकल राना साहब की बहुत सारी सेंसिबल गुफ्तगू है और राना साहब महसूस कर रहे हैं कि जनाब तपश बहुत ज्यादा है और ये मामला इस तरह से कंक्लूड नहीं होगा बल्कि ये खौफनाक हद तक डैमेज करेगा। तो वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल करने के इम्कानात मौजूद हैं। सेहत या सिक्योरिटी के ऑक्यूपेशन है सर, उन्हें कहीं मुंतकिल करने के इम्कानात मौजूद हैं। एक इंटरव्यू में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल के अंदर ही ट्रायल का फैसला भी इमरान खान की सिक्योरिटी के सबब किया गया था। उनका कहना था कि सिक्योरिटी और सेहत के सबब खास इंतजामात की बातचीत हो सकती है।